Dear students, in the last lecture, we have seen the how to represent a matrix of linear transformation with the help of given basis. Okay. Then we have seen the theory and some examples of the matrix of linear transformation. In that, we have discussed the matrix representation of linear transformation. First of all, they given you one linear transformation from the vector space U to vector space V. Then, and here we take the ordered basis of with respect to BU is a basis of the domain vector space U, and BV is the ordered basis of the codomain vector space V, and where the domain dimension of the domain vector space is n, and dimension of the codomain vector space V is m. Okay. Then we have to represent this linear transformation into a matrix with respect to the given basis of u and v respectively. Then first of all, what you do, dear students, here they given you basis of u and basis of v. By using these two bases, we have to represent a matrix of linear transformation. First of all, we take the domain basis of the vector space, that is BU. The BU is the basis of domain vector space U, and BV is the basis of codomain vector space V. Okay. They given you two bases of the domain and codomain vector spaces, and we have to represent this linear linear transformation into a matrix form by using these two bases. Whenever we represent a matrix of linear transformation, that time we require a basis of the domain and codomain vector spaces. It is most important, dear students. That's why here we take the basis of two vector spaces. Then we have to represent a matrix. In really, roughly I am saying that again the discussion about this. First of all, here we take the linear transformation T, that is U to V. Linear transformation, and we require the basis of U and basis of V. We can karitna BU is basis of domain vector space U, and BV is the basis of the codomain vector space V. Okay. And suppose the dimensions of U is equal to m, and dimensions of V is equal to n. The domain vector space dimension m and codomain vector space dimension is n. Andre, their corresponding to basis have m elements. Therefore, BU contains m elements. These are denoted by U1, U2, and UM, because the domain vector space dimension is m is there. That's why it basis contains m elements. And codomain vector space is V, its dimension is n. Therefore, its basis also contains n elements. These are denoted by V1, V2, and Vn. Okay. Then ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ we have to take an as a standard basis. Otherwise, if they don't given, that time you take standard basis of domain and codomain vectors basis. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು basis ಕೊಟ್ಟಿತ್ಲ, just they asked you represent a matrix representation of linear transformation ಇಷ್ಟೇ ಅಂದಿರ with respect to the standard basis ಅಂತ ಅಂದಿರಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ.
ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ Rn ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ, E1 E2 En is the standard basis of Rn. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that time you take the standard basis as 1 x square x cube and so on up to the x raised to n. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ and these are denoted by capital E11. It is the 1 position is 1, remaining all the elements are 0. And second 1 2 position 1, remaining all the elements is 0. And third matrix is 1 3 position is 0, all the remaining elements are 0. Okay, and so on. Last nth element is 1 and remaining all the elements are 0. It is the standard basis of the vector space which contains all the matrices of order m by n. Okay, that's why you must know the ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವ ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದಾ? If you know the standard basis of every vector space, then you will get idea about the dimension of that vector space, because the basis ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಥರ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೊಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಬೇಸಿಸ್ ತಗೋರಿ U1 U2 UN UM. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದೇ U1 T ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅವನು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ T of U1 T of U2 ತಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? T of U1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, T ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, to the U1 ಇಡುದು, then you get the T of U1. ಹೌದಾ? and so on up to you get the, you can find out the T of UM. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ UM U1 U2 UN UM these are basis elements of U. ಅದ you can find out their images, T of U1 T of U2 T of U3. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು T of U1 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, U belongs to ಎಲ್ರಿ domain vector space U1 belongs to the domain vector space U, but their image is belong ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದ್ರು, these T of UIs are belongs to capital V codomain. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ದಾಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ T of UI ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ V ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ BV ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ BV. ಅಂಡ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ T of U1 is written as the linear combination of the basis vectors of V. ಈ V ಏನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಇವು V1 V2 VN ಅದಾವ. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ N ಸ್ಕೆಲಾರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ನಿಮ್ಗ N ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಅವು ಎಲ್ಲ N ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಏನದ ನೀವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ A1 1 V1 okay plus A21 V2 and so on. ಯಾವ್ದ್ರಿ AM1 V ಎಷ್ಟದಾವ ಇವು. ಓಕೆ, VN elements are there, then that time we can write it is BM PN. You write here 1B1, then last vector is in Bathari AN1 PN.
ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಆಫ್ u1 ಟಿ ಆಫ್ u1 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, a11 v1 a21 v2 and so on an1 vn. Similarly we can write t of u2 ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ a12 v1, ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ a21 v2 and so on ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು an2 vn. ಹಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ u3 ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆ, ಟಿ ಆಫ್ u4 ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ um. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, a1 m v1 ಪ್ಲಸ್ a2 m v2 and so on a n m vn. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲಾರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕೆಲಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಅವು ಏನು ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಇಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೇವ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು u1 ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, a11 a21 an1, that should be write down in the column form. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ u1 ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ. u1 ದಿಂದ ಟಿ ಆಫ್ u1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟಿ ಆಫ್ u1 ದಿಂದ we get n scalars and that n scalars can be written as in the form of first column, that is a11 a21 and so on an1. And second element is u2, then you can find out t of u2, howda, and t of u2 can be written as linear combination of n again basis of v. Then from that we get here second column. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 1 2 2 2 n2, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 3 2 3 and so on n3. ಹೌದಾ, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಟಿ ಆಫ್ ಯು ಎಂ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1m a1m a2m and so on an m. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತಾವ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, n rows are there, how many columns are there, m columns are there. ಹೌದಾ, ಏನಾಗ್ತದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ if t is a linear transformation from where to where, u to v. ಹೌದಾ, ಈಗ dimension of u ಇರ್ತದಲ್ಲಿ it is m, dimension of v is n. okay, then here we get the linear matrix of this t. ಈ matrix of t ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಬೈ ಡೊಮೇನ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ n by domain m. ಹೌದಾ, dimensions of codomain vector space by dimensions of domain vector space, remember. okay, ಒಂದು ವೇಳೆ the matrix linear transformation of u to v dimensions 2 3 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. suppose dimensions of u is 2 ಇತ್ತು, dimensions of v is 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ then you get the matrix of t of order 3 by 2. ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ you get the domain vector space. okay, for example ಇಲ್ಲೊಂದು linear transformation ಇಲ್ಲಿ r4 to r5. ಹೌದಾ, linear transformation ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರು. then they ask do matrix of t. okay, ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ what is the order of this matrix is 5 by 4. 5 by 4 codomain vector space dimensions by domain vector space dimension. okay, ಇದು ನೆನಪಿಡ್ರಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ದಿಂದ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ f2 of x. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬಿ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ f. ಹೌದಾ, ನೀವು ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ f of x ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ set of all the polynomials of degree 2 over the field f. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಡಿಗ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಾ, ದೆನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ f2 of x to f2 of x ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as t of x equal to derivative of p of x, that is p dash of x. Here linear transformation is given, derivative linear transformation. We have seen that two linear transformations, special cases of two linear transformations. One is the derivative linear transformation, second one is the integration linear transformation. ಹೌದಾ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ linear transformation ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಕೊಳ್ಳಕ, that is called derivative linear transformation. Okay, this t ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ just we find out the derivative of the given polynomial, that is called as derivative linear transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. Then the matrix of t with respect to the basis 1x x square. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಸ್ ಈಸ್ 1x x square. ಇದು 1x x square ಏನದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ p2 of x. ಹೌದಾ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಕೋಡ್ ಮನೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಟಿ ಏನದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ f2 of x to f2 of x. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1x x square. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 is the constant polynomial ತಗೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ is the 1 degree polynomial x ತಗೋಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ is the ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ x square ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ p2 of x. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ p3 of x ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1x x square x cube. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ p3 of x contains set of all polynomials of degree at most 3. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ 1 degree, third is second degree, third is fourth is third degree. ಹೌದಾ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ f3 of x is 4. 3 plus 1 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 4 ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ p2 of x ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 2 plus 1 is 3. ಹೌದಾ, ಇನ್ ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ pn of x ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ n. ಏನದಾವ್ರಿ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದಾಗ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅವ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ n ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ fn of x. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1x x square up to x raised to n. ಹೌದಾ, how many elements are there here, n plus 1 elements are there. That's why the dimensions of the fn of x ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ n plus 1 ಬಂತು. ಹೌದಾ, ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they given you derivative linear transformation is given.
Okay, domain is f2 of x. Codomain is also f2 of x. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅವ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ here basis is 1x x square. Here is also basis is same, standard basis ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1x x square. ಹೌದಾ? Then and t is defined ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರಿ, t is defined as t of p of x is p dash of x. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ here we take the basis elements. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ dimensions ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, dimension of the domain vector space is 3. Dimensions of codomain vector space is 3. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಕಡೆ 3 3 ಬಂದ dimensions. And ಇಲ್ಲಿ what is the order of matrix ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? It is the order of matrix 3 by 3. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ದು linear transformation ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು 3 by 3 ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ ನೋಡ್ರಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 1x x square. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನಾದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಪ್ಲೈ t of 1 ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ t of 1 ಏನಾದ್ರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 d by dx of 1. But derivative of constant is 0. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? derivative of constant is 0. But this 0 is can be written as linear combination of again the basis of codomain vector space 1x x square ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಈ codomain vector space ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೋದ್ರಿ? 0 ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮತ್ 0 can be written as the linear combination of 1x x square. ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ? That is all scalars must be 0. 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, therefore the 0 vector can be written as linear combination of all the basis vectors of codomain. 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಬಂತು ರೀ? ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಟಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇದನ್ನು 0 ಬಂತು, ಇದನ್ನು 0 ಬಂತು, ಇದನ್ನು 0 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ 0 0 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೀ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಯು ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? x is there. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ್ರಿ? x ಅದ ನೋಡ್ರಿ. t of x is equal to then derivative of x ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? derivative d by dx. Derivative of x is 1 with respect to x. Derivative of x is 1. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 can be written as linear combination of again 1x x square. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಅದರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮುಗಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ? x ಮತ್ತು x square ಉಳಿತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ 1 can be written as linear combination of 1x x square ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? 1 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square. ಹೌದಾ? ಈ 0 into x square ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತಾ? 0 into x ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 0 ಆಯ್ತ್ರಿ. 1 into 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ಇದು 1 ಆಯ್ತು. therefore here get 1. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಈಸ್ here 1 ಅದರಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 0. therefore ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಟ್ ಬತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 0 0. ಇದೇನ್ರಿ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಥರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ t of x square ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ x square. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x square. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x square is 2x. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x square is 2x. ಈಗ 2x ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ? linear combination of basis vectors of 1x x square. ಆಲ್ರೆಡಿ x ಆದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದದ 2x. ಮತ್ತೆ ನೀವು 1 ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ 0 into 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 0 into 1 is 0 ಪ್ಲಸ್ 2x ಆದ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 into x ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ x square ಇಲ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 0 into x square ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈಸ್ 0. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ? 0 into 1 plus 2 into x plus 0 into x square is equal to 2x ಬರ್ತ್ರಿ. ಅದೇನ್ ಬರೀ this 2x can be written as linear combinations of 1x x square. What are the scalars here? 0 2 0. Therefore the third column is
0 2 0 is the third column ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ third first column ಬತ್ತು third second column ಬತ್ತು third column ಬತ್ತು write down the matrix here matrix ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಈಗ matrix of t is equal to what is first column all 0 what is second column 1 0 0 what is third column 0 2 0 it is a matrix of derivative linear transformation 3 by 3 ನೋಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರದು 3 by 3 ಬಂತು okay I hope all of you understand this matrix also this matrix of linear transformations ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಜರ್ ಕರ್ತಾ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬಿಲೋ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಓಕೆ ದೆನ್ above the diagonal elements are 1 2 and 0 ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ p3 to p3 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ p3 to p3 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು t is linear transformation from p3 of x to p3 of x ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ what is the matrix here ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ here its dimension is 4 its dimension is 4 okay then what is the matrix of t ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ 0 ಬರ್ತಾವ್ರಿ 0 0 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ 1 0 0 0 third column is 0 2 0 0 and fourth column is 0 0 3 0 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ diagonal elements ಇಲ್ಲೇನಿದ್ರು diagonal elements ನೋಡ್ರಿ ಇದು these are diagonal elements and below the diagonal elements are 0 ಇವೆಲ್ಲ 0 ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಹೌದಾ and just above the diagonal elements are 1 2 3 above the just diagonal elements are 1 2 3 and above all the elements of 1 2 3 again 0 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ only the super diagonal elements are only 1 2 3 remaining all the elements are 0 ಇಲ್ಲಿ 0 ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೇ ಇರ್ತದ ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1 2 3 and remaining all the elements are 0 0 0 okay for example one more element matrix ತೋತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ t is from f4 of x again here f4 of x ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ here is dimension is 5 here is dimension is 5 okay then next ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 by 1 ಅಂತ then matrix of t ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 5 by 5 matrix is given matrix of order is 5 by 5 okay ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ here is the diagonal elements and diagonal elements are 0 ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ತಾವ 0 ಇರ್ತಾವ and below are also 0 ಇವನ್ ಏನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲ 0 ಇರ್ತಾವ ಹೌದಾ then and just above the diagonal elements are called super diagonal elements okay ಏನು ಕರಿತೀರಿ 1 2 3 4 ಮುಗಿತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ 4 ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ above the super diagonal elements are 4 ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತೆ other that above elements are 3 ಇರ್ತಾವ್ರಿ these are again 0 and 0 0 0 it is an 5 by 5 matrix direct ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು therefore here all the elements are 1 2 3 4 ಇದು ಯಾವಾಗ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ linear transformation ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 x x square x cube x to 4 ಇದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್ ಅದ್ರಿ ಹೌದಾ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 is 0 derivative of x is 1 derivative of x square is
2x. The rate of x cube is 3x square. The rate of x raised to 4 is 4x raised to 3. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. 0 ಬರೇನಾದ್ರಿ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದು ಒಂದೇ 1 ಉಳಿತದ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಉಳಿತಾವ್ರಿ. ಏನಾದ್ರಿ 2x ಅದ ನೋಡ್ರಿ. 2x ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಇದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2x ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗ ಆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x is 2 ಅದಲ್ಲಿ. That's why here you get is 2, remaining all the elements are 0. Okay. Then 3x square ನೋಡ್ರಿ. 3x square ಏನಾದ್ರಿ ಇದು? It is corresponding to the fourth column. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ x square ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರಿ? 1 2 3. ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಏನ್ರಿ? 3 ಆಗ್ತದ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. And in fourth column, last column ನೋಡ್ರಿ, fifth column ದಾಗ 4x square 4x cube adri, and 4x cube ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ fourth element ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ತದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ by using same definition of the matrix representation of linear transformations. I hope all of you understand this example is also. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲಾ ನಿಮ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ನಾಟ್ 1. 1 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಈಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಈಗ R3 to R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. R3 to R2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಫ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದು? Linear transformation is given R3 to R2. Okay. Then you know already dimensions of R3 is 3. Dimensions of R2 is 2. ಹೌದಾ? Then ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ is 2/3. ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? The matrix of order is 2/3. Then what is that matrix? What is that matrix ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ what is the linear transformation? The linear transformation ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ linear transformation ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು. ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನದ್ರಿ? T of xyz is equal to x plus y and y plus z. And find the matrix of T with respect to the standard basis of R3 to R2. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ they given you T of x y z is equal to x plus y, y plus z for all x y belongs to R. ಹೌದಾ? Then they given you asked you standard basis of R3 and R2. ಹೌದಾ? ಈಗ R3 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? is E1, E2, E3. It is an standard basis of R3. What is E1? E1 is 1 0 0. What is E2? It is 0 1 0. What is E3? It is 0 0 1. It is the standard basis of R3 domain vector space. Then what is the dimensions of R2? ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ R2 dimension is 2. Therefore its basis contains only 2 elements. ಹೌದಾ? ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ? That is E1 and E2 ಅಷ್ಟೇ. What is E1 here? E1 is an element of R square. Therefore it is in the form of 1 0 because it is an elements of R square and these are elements are in R cube. That's why here 3 coordinates are there. Here only 2 coordinates are there. E2 is 0, 1. 2 elements are there. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೆಗಿ ಮುಂದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಹೌದಾ? ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? T of E1 ತಗೋಬೇಕು, T of E2 ತಗೋಬೇಕು, T of E3 ತಗೋಬೇಕು. T is given. ಹೌದಾ? E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 1 0 0. What is T of E1? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? T of E1. E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? T of 1 0 0 is equal. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? x equal to 1 ಅದ, y equal to 0 ಅದ, z equal to 0 ಅದ ನೋಡ್ರಿ.
The first coordinate is x, second coordinate is y, third coordinate is 0. Here x is 1, y is 0, z is 0. Okay, you will read t definition nagidri. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ x plus y ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 1 plus 0. Next is y plus z adri. ಇಲ್ಲಿ y 0 ಅದ z 0 ಅದ. Therefore 0 plus 0. ಮುಗಿತಲ್ಲ. It is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದು 1, 0 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು t of e1 ಬತ್ರಿ. This t of e1 is ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ t of e1 is 1, 0. But this element ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ರಿ ಈಗ in codomain r square ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. This element is belongs to r square. But r square basis ಏನದ್ರಿ e1 and e2. ಹೌದಾ? ಈ 1, 0 can be written as linear combination of basis of r square ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1, 0 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನು 1, 0 ಅದ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತಾನ e1 ಕರೀಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ e1 ಕರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ e1 can be written as linear combinations of e1 and e2. That is 1 into e1 plus 0 into e2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನ 0 ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 1 into that basis element is itself e1. ಹೌದಾ? e1 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ 1 into e1 is e1 ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ 0 into e2. 0 into e2 is 0 ನೇ ಆಯ್ತದು. ಓಕೆ, therefore ಈಗ ಏನೈತ್ರಿ e1 is can be written as linear combinations of basis vectors of r square. In e1 and e2 ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, their scalars are first column. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. ಅದ ಏನ್ ಬತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1, 0. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟಿ ಆಫ್ e2. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ e2? e2 ಈಸ್ 0, 1, 0. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ x equal to 0 ಅದ, y equal to 1 ಅದ, z equal to 0 ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ 0 plus 1, 1 plus 0. and ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t of x, y, z, x plus y, y plus z. ಓಕೆ, 0 plus 1, 1 plus 0. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 1 ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ t of e2. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 1, 1 ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ರಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 1, 1, 1 ಬತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನವ್ರಿ 1, 0, 0, 1 ಅದ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಈಗ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ 1, 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ e1 and e2. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 1, 1 ಬತ್ತು. 1, 1 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಇದು 1, 0 ಪ್ಲಸ್ 0, 1. ಈಗ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಏನ್ ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 1, 0, 0, 1. 1 plus 0, 1 ಆಯ್ತಾ, 0 plus 1 ಅಗೇನ್ 1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯರ್ e1. ಇದೇನ್ ಬತ್ರಿ ಇದು e1 ಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನ್ ಬತ್ರಿ e2 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬರೆದೇವ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ t of e2 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾ t of e2 is e1 plus e2. It is linear combination of standard basis of codomain vector space ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ತದ್ರಿ. The second column is 1, 1. Okay, next ನೋಡ್ರಿ if we want to find out third column t of e3 ನೋಡ್ರಿ is equal to t of 0, 0, 1. ಹೌದಾ? then apply here x equal to 0 ಇಡ್ರಿ, y equal to 0 ಇಡ್ರಿ, z equal to 1 ಇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಏನದ್ರಿ ಇದು e2 ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ e2 ಇತ್ತಂದ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ 0 into e1 plus 1 into e2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಂದ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಇಟ್ಟಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ e1 ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಇರ್ತದ, e2 ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಬಂದದ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಬರ್ತರಿ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ 0, 1. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಬತ್ತಾ 1, 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 1, 1. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 0, 1. ಹೀಗೆ 2/3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು R2 to R3 to R2 3.
R3 to R2 ಇತ್ತು. Therefore the domain code ಮೆಂಟದ್ರಿ 2 ಅದ 2/3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ. It is the matrix of given linear transformation. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕಿಸಿಂದ ಒಂದು linear transformation ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರೂ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ಉಳಿದ್ರಿ IPS, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೀದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂಡ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆ 1-to-1 ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಹೌದಾ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಲಾರ್ನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಅದ್ರ ಕಾಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ in your syllabus both the linear transformation as well as matrix is there. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರಿ, they don't ask the direct matrix of the linear transformation. ಅದಾ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನ ಅವನು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ linear transformation. ಅದಾ ಮತ್ತೆ linear transformation ಐಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು how to find out the eigen value of linear transformation. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, that linear transformation can be converted into a matrix. Then we can find out the eigenvalue of matrix. Eigenvalue, eigenvector ಮತ್ತು trace determinant. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, that linear transformation can be converted into a matrix. Then we can find out the trace ಕೇಳಲಕ್ಕ, ಮಿನಿಮಲ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೇಳಲಕ್ಕ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೇಳಲಕ್ಕ, ಡಯಾಗೋನಲೈಸಬಲ್ ಕೇಳಲಕ್ಕ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ. ಹೌದಾ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಕಾಲ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನ. ಅದೇನು ಕೇಳಿದನ್ರಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನ, ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನ, ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಯರ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ದಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ನಾವು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವ. ಓಕೆ, that's why we cover all the maximum points in vector space. ಹೌದಾ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿದ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದೊಂದು IPS ಏನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ, ಅದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಆಗೋಣ ಈಸ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ದಕ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೀಳ್ತಾವ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಪ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇ ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ನು
ಅದೇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು, ಕೇಳಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾ ಕೊಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳವನು, but theory is most important. Once you understand the theory, then example you can easily solve, because theory is unique, example is infinity. There are so many examples are there. Example ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್, ಅದು ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಕೆಸೆಟ್ದು, ಆ ಕೆಸೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಹೆಂಗ್ ಉಂಟದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿದ್ರಿ ಸಂಡೇ, ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನಾನು. ಈ ಸಂಡೇಗೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಕಿಸಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಿಸಿಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ ರೀ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಏನದ ಈ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ, ಏನದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ತಿಳಿತಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿ ಕೇಳಿದವನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೀವು. ಬಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೋ ಕಾಲಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಿಳಿತದೆ. ಟೈಮ್ ಕುಳ್ಳರ್ನೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗವು ಇರೋ ತಕ ನಿಮ್ಗವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾಲೆಜ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗದು ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಂದ್ ಸಾಕು, ನೀವು ಏನ್ ಸುದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ KCT ಕಿಂವಾ JEE ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು KCET ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದ, ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ PU ಕಲ್ಸೋರು ಇದ್ರಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು KCT ಆಗಲಿ ಮತ್ತು JEE ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ PU ಕಾಲೇಜ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ದಿಂದ. ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ನೀವು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ, ಅಷ್ಟೇನು ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ರಿ. ಅದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ರಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂನದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ,
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, and how to add the two matrices, how to subtract two matrices, how to multiply two matrices. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೋರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ ತೆಗೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೂ ನಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ mn ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಅರೇ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀ, mn ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಅರೇ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ m rows and n columns ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ, ರೋಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ vertical lines are called as columns. You can ಕರಿತೀರಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೋ ಕರಿತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ. you can ಕರಿತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀ 1 3 ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ, you can ಕರಿತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಕರಿತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಹೌದಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ r1 ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ r2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, c1 ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, c2 ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, m/n. m ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ aij. ಏನದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ aij. i ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, i ವೇರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ಎಷ್ಟು ರೋ ಇಲ್ಲಿ 1 to m ರೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ I varies from 1 to m. J andre enri, second columns. J is related to columns. And how many columns are there? 1 to n. There are n columns are there. That's why J varies from 1 to n. M rows are there. That's why I varies from 1 to m. Okay, I hope all of you understand this matrix definitions. ಈಗ filled matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, what is mean by filled matrix? ಹೌದಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸಿ. ಹೌದಾ, ಇವೇ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ರೀ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, these are ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಾರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು aij m/n ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಈ aij ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀರಿ, ಅದಕ್ಕ aij ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, these aij are belongs to the rational numbers. ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, aij is belongs to the q. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, and complex matrix ಒಳಗ entries are rational numbers, sorry complex entries. Okay, these are the filled matrix definition. ಈಗ some certain basic operations on matrices. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, you know already how to add two numbers, how to subtract two numbers, how to divide two numbers. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಬರಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಾರ್ ದಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 basic operations on matrices. ನೆನಪಿಡ್ರಿ, sum, difference, third is scalar multiple, fourth one is multiplication. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ರಿ. ಯು ನೋ ಆಲ್ ಹೌ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಹೌ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಹೌ ಟು ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರ PUC ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನೋಡ್ಕೋರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಏನದ್ರಿ, ಎ ಐ ಜಿ ಅದ, ಬಿ ಏನದ್ರಿ, ಬಿ ಐ ಜಿ ಅದ. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಈ ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಹೌದೇ? ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ. ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಒಂದೇ ರೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ, that matrix is called an row matrix. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಡೀತದ, ಬಟ್ ರೋ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ. that matrix is called an row matrix. And any number of columns. Column ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಲಕ್ಕ? 1 ಇರ್ಲಕ್ಕ, 2 ಇರ್ಲಕ್ಕ, any number of columns, but condition is single row. That is called row matrix. Similarly, column matrix ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ opposite ರೀ. Here only single column and any number of rows. Row ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡ್ರಿ. Okay, these are rows are there, but column is single, that is C1. Okay, next ನೋಡ್ರಿ. null matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಜೀರೋ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇದ್ರ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದು ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೀರೋ. ಹೌದಾ? ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 2/3 ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ. two rows are there and 3 columns are there. It is a null matrix of order 2/3. Null matrix of order 3/2 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 3 rows are there and 2 columns are there. Okay, it is a 3/2 matrix. Null matrix, ಇದು null matrix ಸರಿ, but order is different. Of order is different. ಇದು 2/3 null matrix, ಇದು 3/2 null matrix. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅವೇನ್ರಿ? these are not equal. ಓಕೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? their order must be same ಇರಬೇಕಾ? ಹೌದಾ? two matrices are equal if and the necessary condition is their order must be equal. equal order ಇರಬೇಕು and corresponding elements equal ಇರಬೇಕು. then only we call these two matrices are equal matrix. Okay, then what is mean by square matrix? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನ್ರಿ? ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. 2/3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 3/3, 4/4, 5/5. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. we call that matrix is a square matrix. rectangular matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ?
m rows n columns. ಹೌದಾ? ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ it may be equal number of rows and columns, may not be equal number of rows and columns, but in case of square matrix, number of rows and number of columns should be equal. Okay, ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? if m by n matrix is given, a is a, then a dash it is denoted by dash or at ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. at ನು ಅಂದ್ರು ಬರೀತಾರ ಅಥವಾ a dash ಅಂದ್ರು ಬರೀತಾರ. Okay, notations are there. Is the transpose of a is a matrix obtained from a by interchanging rows by columns. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? first row becomes first column ಬರ್ಕೋದು, second row becomes second column ಬರ್ಕೋದು, and so on. m row becomes a n column. Okay, ಏನ್ ಬರ್ಕೋದು? we can interchange the rows by columns. That is called transpose of matrix. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಏನದ್ರಿ? 1 2 1 3 4 0. Here R1 is 1 2 1 adri, R2 is 3 4 0. Then what is its transpose? Its transpose is given by first row becomes first column agad nodri, 1 2 1. Illi second row becomes in second column 3 4 0, and its order is 3 by 2. ಹೌದಾ? ಈಗ A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A order m by n ಇತ್ತಂದ್ರ then its transpose order is n by m. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಂದ್ರ ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಕಾಲಮ್ ರೋಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವ, ಹಿಂಗಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಓಕೆ, and third property is A into B its transpose is B transpose into A transpose. It is very important. I can note now. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಈಜಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ? A minus B ಇತ್ತಂದ್ರ A transpose minus B transpose ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ್ರಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is there. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. A B transpose ಇತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು B transpose into A transpose. ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. AB transpose is not equal to A transpose into B transpose. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ರೀ ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು? ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ B transpose, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ A transpose. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಿಂಗಿತ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ A B C transpose, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಿ? C transpose, B transpose, A transpose. It is in the reverse order. Remember. Okay, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ A1 A2 AN ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ AN transpose, AN minus 1 transpose, and last you write A2 transpose into A1 transpose. It is the correct order. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವ, ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? AB transpose equal to B transpose into A transpose. ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಈಗ ಟೈಮ್ನು ಭಾಳ ಆಗೈತಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದ ಮತ್ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ರಿ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರ್ತದ, ಮುಂದದ ಆದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ 1 by 1 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ.